ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और आप ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम गुरु घर बैठ के कीर्तन सरवण करना है, कथा सरवण करनी है। हुण बेनती करा सत्कार जो कथावाचक जो साडे महर सिंह हैं वो आप जियां नूं 12:15 बजे तक शब्द की विचार चमकौर गढ़ी तो लैके फतेहगढ़ साहब तक इतिहास शहीदां दा सरवण कराउणगे। छोटी जी बेनती करदा साध संगत जी कि मैं करोना दे नाल पीड़ित हो गया सीगा। साडे घरे 11 बंदियां दी छोटी जी पार्टी हुई जिहदे विच मैं भी शामिल सीगा और साडी बेसमेंट 35 बाई 35 फुटा दूर दूर बैठे सीगे, पर फिर भी मेरे बच्चों नूं भी घेरिया, मैनू भी घेरिया, मैनू बहुत ज़्यादा तंग किया करोना ने, जिहदे विच इन्ना तंग किया कि कुछ पता नहीं सी लगता बचना कि नहीं बचना। ऑक्सीजन हर चीज़ जिहड़ी आ वो मेरी बंद हो रही सी। तुहाड़ियां अरदासां गुरु बाग दे अगे चरनां अगे बेनती प्रवान हुई, मैं बच गया। पिछले हफ्ते मैं नैगेटिव रिपोर्ट जिहड़ी आ वो गुरु घर लिया के डेस्क के उत्ते दे दी आ ताकि किसी को दुविधा ना रहे कि सैकटरी साहब बीमार ने। मैं बिल्कुल हुण ठीक हाँ, बिल्कुल हुण अपने जो काम बोल चाल मेरी वो भी ठीक आ, हुण बिल्कुल मेरे कोई दवाई बूटी नहीं लैंदा, मैं ठीक है। इस करके संगतां नूं दसना जरूरी सीगा। साथ संगत जी सन बेनतियां, आओ हुण आपां कथा दे नाल जुड़ीए, बड़े प्यार नाल सारे कथा सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जी, जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर धर तली गली मेरिया, इत मार्ग पैर तुरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सन्मानयोग गुरु प्यार वाली साध संगत जीओ, धन धन सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहियां गुरु कीयां संगतां मन बिरतियां नूं एकागर करिए। सतगुरु जी दे प्यार दे धारने होइए, श्रद्धा भावना दे नाल बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो, वडभागी तेह जन को जानो जो हर के गुण गावै। वड्डियां भागां दी निशानी है गुरु की संगत विच आण के सुखां दी दात कथा कीर्तन सुखदाई दे राही सुखां दी दात। गुरु नानक साहब जी दे राज भाग दी दात प्राप्त कर सीगे। आपां बड़े ही रस भिन्ने कीर्तन दे राही अंदरली खेड नूं आनंद विच लैके कीर्तन सरवण कर रहे सी। अज अमृत वेले सतगुरां ने बख्शिश कीती है, नितनेम सरवण करवाया गुरु घर दे वजीरां ने। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम दी दात प्राप्त हुई है। सिमरन वाणी दा है, उदों बाद दीवान सजे है, कीर्तन दी दात प्राप्त हुई है। अज आपां छोटियां जिंदां ते वड्डे साके नूं सरवण करना है भावना नाल। गुरु कृपा करे साडी बिरती साडी सुरती गुरु शब्द द्वारा उस आनंद दी दात प्राप्त कर लवे जिहड़ा आनंद
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪੌੜੀਆਂ ਮਹੱਲਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ 20 ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਹ, ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਉ ਹਰਿ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਣ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੁਧ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। हे ਮੇਰੇ ਆ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਇਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਕਾਹੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਧਰ ਖੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆਪ ਵਖਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਨੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨਿਜ ਘਰ। ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਸਰੂਪ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਰਵਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪੇ ਫਨਗੋਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ
ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਸਮਝ ਪਰੀ, ਵਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਬ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਵਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ, ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੁਧ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ 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 ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਾਧਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨ ਰਹਿਣਾ। ਬਖਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੁਰਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੂਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਇਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਵਾਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੰਝੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਵਾਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਜ਼ਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਰੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਧਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 500 ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹੇ ਪਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਕਾਰੀ ਸਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਹੀਠਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11,000 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੁੜ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਤੀਰ ਸਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ। 3 ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 45 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਤੇ 40 ਤੇ ਕਿਤੇ 45। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਮੋੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਿਆ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੀ ਪਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਂ ਕੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੜਵੈਲ ਉੱਤੇ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰੇ, 3 ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 7 ਕੁ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਚੰਦ ਤੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਈਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਜੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬੰਨੇ ਬਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਗਰਮ ਛਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਗਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੂਤ ਦੀ ਸ਼ਮਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਟਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਪਲੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਕਾਫੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ, ਅੰਨਾ ਤਸੱਦਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਵਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ। ਗੱਲ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਵਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਹੱਥ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭੋਜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਹੋ ਸਲਾਮ ਕਹੋ, ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਬਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਬੁੱਕਲ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਹੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਰਤੀ ਹੈ।
ਸੁਭਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਛਾਛਲ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਛਲ ਬੇਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ, ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਪਾਪ ਵਾਲੀ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਝੂਠੀ ਸੀ ਕੰਧ, ਮਕਾਰੀ ਸੀ ਕੰਧ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਛਲ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਛਲ ਵੇਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪੀੜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਟੋਡਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਪਾਇਆ, ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ ਅੰਧੇ ਹੋ, ਲਾਲਚ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਆੜ ਕੋਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਖੂਨ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਧਰੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। 45 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ